آج ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا اور میسو آبجیکٹ ہے، جس کے وجود کی بدولت زمین پر زندگی کا وجود ممکن ہے، کیونکہ سورج کی گریوٹی، اس کی ہیٹ اور لائٹ یہاں پر زندگی کو بڑھانے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہمارا سورج زمین سے تقریباً 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس کا فیول ہے ہائیڈروجن، جسے یہ ہر لمحہ اربوں ٹن ہیلیم کے اندر بدل کر خارج ہونے والی انرجی یعنی ہیٹ اور لائٹ کو پیدا کرتا ہے۔ دوستو، سورج بھی ایک ستارہ ہے، اور اس کائنات کا نظام ہے کہ ستارے پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں، لہٰذا سورج کا حال بھی مختلف نہیں ہے۔ جب سورج اپنا تمام فیول ختم کر لے گا تو اس کا سائز مسلسل بڑھنے لگے گا، یعنی کہ یہ ریڈ جائنٹ میں بدل کر ایک بڑے دھماکے سے پھٹنے کی تیاری کرے گا، جسے سائنس کی زبان میں سپر نووا کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تب تک ہم زمین پر موجود انسانوں کا کیا ہوگا، کیونکہ سورج کا سائز سپر نووا دھماکے سے پہلے تقریباً اپنے سب سے قریب پلینٹ یعنی مرکری، وینس اور زمین کو بھی اپنے اندر سنبھال لے گا۔ جب یہ زمین کے اس قدر قریب ہوگا تو اس کی شدید گرمی اور کشش ثقل کے باعث سمندروں کا پانی بھاپ بن کر اڑنے لگے گا، سبزہ اور ہریالی بالکل ختم ہو جائیں گے، اور زمین ایک جلتی ہوئی بھٹی کے اندر بدل جائے گی، جس کے بعد انسانوں کا زمین پر رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر تب تک انسان زمین پر موجود رہے تو انہیں کوئی نیا گھر اس کائنات کی وسعتوں کے اندر کہیں پر ڈھونڈنا پڑے گا، اور وہ بھی بہت جلد، ورنہ انسانی نسل کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ لیکن فکر کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ سائنٹسٹ کے مطابق سورج کا فیول ختم ہونے کے اندر ابھی تقریباً 8 سے 10 بلین سال مزید لگیں گے۔ لیکن دوستو، کیا ہوگا اگر یہ وقت آنے سے پہلے ہم اپنی زمین کو بچا کر سولر سسٹم سے باہر نکال کر انٹرسٹیلر اسپیس میں موجود قریب ترین ستارے یعنی الفا سینٹوری کے پاس چلے جائیں، جو کہ ہماری زمین سے 2.5 لائٹ ایئر کی دوری پر موجود ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم 10,000 بہت بڑے اسٹیلتھ انجن یا تھرسٹرز کا استعمال کریں جو زمین کی بنیادوں کے اندر لگائے گئے ہوں، اور ہماری زمین کو پش کر کے سولر سسٹم کے باہر دھکیل دیں، جس کے بعد ہم سولر سسٹم سے باہر جا سکیں، تاکہ انسانی تہذیب کو مزید ان ایکسپیکٹڈ خطرات اور خلائی دشمنوں سے بچایا جا سکے۔ اب سننے میں یقیناً یہ آپ کو ایک ناقابل یقین کانسیپٹ لگ رہا ہوگا کہ بھلا پوری کی پوری زمین کو راکٹس کے ذریعے حرکت کروانا کیسے ممکن ہے، یا پھر یوں کہیں کہ ہماری پوری کی پوری زمین کو کچھ راکٹس کے ذریعے بھلا کئی ہزار سال کا سفر کروانا کس طرح سے ممکن ہے، اور اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے کیا بھیانک نتائج ہوں گے۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس وقت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایکچوئل میں اس کانسیپٹ پر ایک چائنیز اسپیس سائی فائی فلم ونڈرنگ ارتھ کو بنایا گیا ہے، جو کہ نیٹ فلکس پر انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ موجود ہے، اور فیوچر میں انسانوں کے ساتھ آنے والے اسی حادثے کی پیشن گوئی اور اس کے بعد ہونے والی تیاریوں کی پیشن گوئی کرتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی فلم کی کہانی کو اور اس کے کانسیپٹس کو سائنسی بنیادوں پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے سال 2061 سے، جب زمین پر اچانک ماحول بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ خون کو جما دینے والی ٹھنڈ -87 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچتی ہے، جس سے بچنے کے لیے پچھلے 17 سالوں سے لوگ زمین کے نیچے کالونیز بنا کر رہ رہے ہیں، اور سردی سے بچنے کے لیے تھرمل سوٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ انڈر گراؤنڈ کالونیز کے اندر لوگوں کی بے تحاشا تعداد کی وجہ سے سارے لوگ اس کے اندر نہیں سما سکتے، لہٰذا جو لوگ زمین کی سرفیس پر موجود تھے وہ آہستہ آہستہ مرنے لگتے ہیں۔ اب ہمارے سورج کا سائز مسلسل بڑھ رہا ہے، اور یہ ریڈ جائنٹ بن کر زمین کے مسلسل قریب آ رہا ہے۔ اگر اب انسانوں نے کچھ نہ کیا تو یہ بہت جلد زمین کو اپنے اندر بھاپ بنا کر سنبھالے گا۔ زمین پر مسلسل طوفان، سونامی اور زلزلے معمول بن چکے ہیں۔ پوری دنیا اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر یونیفائڈ گورنمنٹ یا ون ورلڈ گورنمنٹ کے نیچے اکٹھا ہوتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ زمین کے مختلف حصوں پر بہت بڑے سائز کے انسانیت کے بنائے گئے اب تک کے سب سے بڑے اسٹیلتھ انجن یا 10,000 تھرسٹر زمین کھود کر اس کی بنیادوں کے اندر لگائے جائیں، جو زمین کو ہمارے سولر سسٹم سے نکال کر ایک جیٹ کی طرح ہمارے قریبی ستارے یعنی الفا سینٹوری تک لے جائیں، جس میں 2500 سال کا وقت لگے گا۔ کئی جنریشنز کی مسلسل محنت کے بعد زمین کو سولر سسٹم سے پش کر کے نکالنے کے لیے یہ تھرسٹر یا انجن آخرکار کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہیں نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن کے ذریعے ایک نہ ختم ہونے والی بے تحاشا انرجی فراہم کی جاتی ہے، اور کچھ ہیروز انسانی تہذیب کو بچانے کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں، جس میں وہ کامیاب رہتے ہیں، اور زمین ایک بہت بڑی بال کے جیسے خلا کے اندر سفر کرنے لگتی ہے، جس کی رفتار 10 کلومیٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے۔ زمین 17 سال کے مسلسل سفر کے بعد گیس جائنٹ یعنی کہ جوپیٹر کے قریب پہنچتی ہے، جو کہ سولر سسٹم کا سب سے بڑا سیارہ ہے۔ انسانوں کا خیال تھا کہ وہ جوپیٹر کی گریوٹی کو ایک فیول کے طور پر زمین کو حرکت دینے کے لیے استعمال کریں گے، لیکن اسی دوران ان کے انجنز کے اندر اچانک سے خرابی آنے لگتی ہے، جس کے بعد زمین پر شدید طوفان، سونامی اور جوپیٹر کا زمین کا انوائرمنٹ کیپچر کرنے کی وجہ سے پہلے سے زمین پر موجود ہوائی جہاز ایک ایک کر کے گرنے لگتے ہیں۔ اس وقت اگر انسانوں نے کچھ نہیں کیا تو زمین جوپیٹر کے اندر جا کر سما جائے گی، اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ جوپیٹر مسلسل زمین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے،
और इस पर मौजूद रेड स्पॉट जो कि ज़मीन से साइज़ के अंदर 2 गुना बड़ा है, अब ज़मीन से वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। लिहाजा ये पूरी इंसानी नस्ल को बचाने का वक्त है और कोई भी ये गलत फैसला पूरी की पूरी इंसानियत को ख़त्म कर सकता है। अचानक इंसान सोचने लगते हैं कि जुपिटर हाइड्रोजन से बना एक गैस जाइंट है और अगर ज़मीन पर लगे सबसे बड़े इंजन के ज़रिए इसे इग्निशन किया जाए तो उसके जवाब के अंदर जुपिटर का एनवायरनमेंट वापसी ज़मीन को धक्का देकर अपने एनवायरनमेंट से निकाल सकता है, जिसके लिए हम इंसानों को तमाम इंजन स्टार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये तरीका काम करता है और 5 मिनट के बाद एक शदीद एनर्जी वेव ज़मीन को वापस अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जुपिटर के एनवायरनमेंट से बाहर धकेल देती है, जिसके बाद इंसानों का अल्फा सेंटोरी सितारे की जानिब सफ़र जारी रहता है और इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के यूनिक कॉन्सेप्ट और बेहतरीन एनिमेशन के बावजूद इस फिल्म को सिर्फ 6 की रेटिंग मिली है, जो कि इसके स्टैंडर्ड के मुताबिक बहुत कम है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है साइंस और स्पेस के बेसिक कॉन्सेप्ट को इस मूवी के अंदर नज़रअंदाज करना, जिसके बगैर ये फिल्म बिल्कुल एक गैर हकीकी और कहानी सी लगती है। और इन्हीं साइंस कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके समझने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि क्या कभी मुस्तकबिल के अंदर ऐसे इंजन्स बनाना जो कि पूरी की पूरी ज़मीन को सोलर सिस्टम से बाहर निकाल कर दूसरी दुनिया की तलाश के अंदर हम इंसानों की मदद करें, क्या वाकई ऐसा मुमकिन हो सकता है? दोस्तों, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि इस इवेंट के लिए यानी सूरज को रेड जायंट बनकर फटने के लिए तकरीबन 8 से 10 बिलियन साल का वक्त मज़ीद दरकार है। लेकिन इस फिल्म के अंदर साल 2061 को दिखाया गया है, तो ये कैसे मुमकिन है कि सूरज की तबई उम्र पूरी होने से पहले ही ये फट जाए और हम इंसानों को साल 2061 के अंदर ये इवेंट देखने को मिल जाए। सो ये काफ़ी इलॉजिकल कॉन्सेप्ट था कि इंसान इतनी जल्दी इतने बड़े इवेंट को ऑब्जर्व कर सके, क्योंकि इंसानी तारीख इस वक्त तकरीबन सिर्फ 40,000 साल पुरानी है। इसके बाद दूसरी वजह इंसानों के पास बनाया गया अब तक का सबसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट इंजन को F1 इंजन कहते हैं, जो कि सैटर्न की सरफेस के लिए इस्तेमाल हुआ और 1967 से 1973 के दौरान इसे तैयार किया गया। ये अब तक का इंसानों का तैयार करदा सबसे पावरफुल इंजन है, जो कि सिर्फ एक रॉकेट को ही खला के अंदर पुश करने की ताकत रखता है। लेकिन फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि ज़मीन पर लगाए गए इंजन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट से तकरीबन 6000 फुट ऊंचे हैं। तो फिर सवाल यह है कि इतने बड़े साइज़ के इंजन को बनाना भला कैसे मुमकिन है? इनके लिए मशीनरी, मेटल, लेबर और इलेक्ट्रिक आलात के लिए सदियों की मेहनत दरकार है, जिस पर इंसानों के मौजूदा तमाम वसाइल इस्तेमाल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इंसान इन वसाइल के बगैर भला कैसे गुजारा करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 10,000 ऐसे इंजन्स की बात कर रहे हैं जिन्हें ज़मीन की तह के अंदर खोद कर फिट करना एक अलग बहस है। इसके अलावा एक सबसे अहम कॉन्सेप्ट जिसे फिल्म के अंदर मिस किया गया है वो ये है कि जब अचानक ज़मीन के थ्रस्टर्स के ज़रिए इसे पुश किया जाएगा तो ज़मीन के अपने महवर के गिर्द घूमने और सूरज के गिर्द घूमने का मदार रुक जाएगा, जैसे अचानक से तेज़ रफ्तार चलती हुई गाड़ी को ब्रेक लगा दी जाए, जिससे अचानक ज़मीन पर बेहद ऊंचे तूफ़ान उठेंगे। सुनामी और तूफ़ान की लहरें ज़मीन को घेर लेंगी और ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ हवा में तैरने लगेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि इस मूवी के अंदर ज़मीन के नेचुरल सैटेलाइट यानी कि चांद का नामो निशान भी नहीं दिखाया गया, जिसकी ग्रेविटी ज़मीन पर असरअंदाज होती है और समंदरी पानी को अपनी कशिश की वजह से नॉर्मल रखती है। और ये रातों को ज़मीन पर अपनी रोशनी को निशावर करता है, लेकिन इसकी गैर मौजूदगी में ज़मीन पर तूफ़ान आएंगे और रातें मज़ीद काली हो जाएंगी। दोस्तों, मज़ीद दिखाया जाता है कि जुपिटर ज़मीन के इंतहाई करीब मौजूद है और इसका रेड स्पॉट भी देखा जा सकता है। फिल्म के अंदर 2061 की बात हो रही है, यानी कि तकरीबन आज से आने वाले 40 सालों बाद की। लेकिन साइंटिस्ट की हालिया रिसर्च के मुताबिक यानी कि जुपिटर का रेड स्पॉट आने वाली 2 दहाइयों के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिल्म के अंदर इसे भी नज़रअंदाज किया गया है। इसके बाद सूरज की हीट और ग्रेविटी से निकल कर दिखाया गया है कि ज़मीन पर टेम्परेचर -84 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इससे कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है। स्पेस हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा ठंडी है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि जुपिटर के करीबी तरीन चांद पर भी टेम्परेचर -181 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो सवाल ये है कि ज़मीन के जुपिटर के इतना करीब पहुंचने पर यह -84 डिग्री सेल्सियस तक कैसे हो सकता है? दोस्तों, ये चंद वो अहम तरीन कॉन्सेप्ट थे जिनको इग्नोर करने पर साइंस और स्पेस लवर्स के दिल के अंदर ये फिल्म अपनी बेहतरीन और यूनिक स्क्रिप्ट के बावजूद बिल्कुल जगह ना बना पाई। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।